자나라 오라레. 대문 밖에서부터 민규와 지용을 반갑게 맞아주시는 비비아나의 가족들. 와우. 예. 이곳이 바로 우리의 멕시코 첫 보금자리인 비비아나 가족의 집입니다. 귀엽다 강아지. 아이 너무 귀여워. 와 여기 뭐예요? 야 올라. 먼저 도착해 비비아나와 함께 있는 유림과 선아 그리고 다니엘. 와, mucho gracias. 치코. 페르난도 아렐리오와 함께 극단 1000개의 얼굴에서 배우로 활동 중인 비비아나. Jesus Christ birth. The birth of Jesus comes because it's a symbol that Jesus Christ 싸워요. born in our heart. 싸워. 맞았지. 스파이시. Little spicy. For you or of your family too. 비비아나와 그녀의 가족들 그리고 친구들에게 멕시코에 오기 직전 정성스레 준비했던 선물들을 처음으로 전해봅니다. This is a like lock pocket in Korean traditional lucky pocket. Meanings. Thank you. Thank you. For you guys, good luck. 다행히도 다들 마음에 들어하는 것 같네요. 한국의 전통 과자인 약과, 때밀이, But you can use anything like pocket. 그리고 직접 만든 우방색 팔찌와 스페인어 메시지까지. 정말 알찬 구성의 행복 주머니입니다. Oh, big family. Big family. Así. Yeah. Con la pulserita, con la pulserita. We think feeling energy is mean artist heart. Yeah, feeling. And very important. We artists something. 열심히 영어와 바디랭귀지를 섞어가며 감탄어 팀의 의미를 설명하는 민규. Very nice. And later we making the puppet. So feeling. A feeling to you, a feeling to me, feeling to you, and feeling to our. So it's look like energy. Energy. 그 여기 언니가 멕시코에서 엄청 유명한 퍼페티어야. 그 라이프 오파이나 이런 것들 그냥 다 만들고 그다음에 해골 인형이며 그다음에 알츠하이머 걸린 노인에 대한 이야기, 사회적 이슈와 트디셔널 러시아도 Do you want 보는 거로. to know your rooms? To see your rooms where. Oh, sí. Yeah. She's gonna show you. How to say of course in Mexican? Claro. Sí. Claro. 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 Sí. Claro. 클레어 같은 거. Claro. Okay. 비비아나와 함께 룸 투어를 시작하는데요. 총 3개의 방이 있다고 합니다. 먼저 1층에 있는 작은 방들을 볼까요? 선아는. Okay. One. One part. 조심해야 돼. 조금은 위험해 보이는 계단을 따라 2층으로 올라가 봅니다. 와, 이 집에서 가장 큰 방이 이곳에 있었군요. 아마도 우리의 방은 이 방이 될 것 같네요. 욕실까지 딸린 아주 좋은 방이었지만 오직 찬물밖에 나오지 않는다네요. 이때 멕시코 시티는 생각보다 추운 날씨였는데 따뜻한 물을 사용하고 싶다면 부엌에서 물을 끓여서 사용이 가능하다고 합니다. 이것도 신기해. 그리고 이어진 집 배경. 알이 있어. 알을 들고 온 우리가 처음으로 머무는 이 집에 알 그림도 있네요. Are you tired? Or have more energy? 야 우리 more energy.
More Energy를 외치며 멕시코 시티에서의 일정에 관해 다 함께 이야기를 나누는데요. 한참을 서서 이야기를 나누다가 계속 길어지는 대화에 다 함께 앉아서 이야기를 더 이어나갑니다. 그러니까 일단은 그 3월에 오면은 그 한국 컬처 센터나 그러니까, 아니면 뭐 문화원이나. 그런 문화원이나 이런 데서 일단 아랑 공연하는 거에 대해서 일단은 하고 싶고 그다음에 워크숍을 하는데 워크숍에 대해서 이제 여기서는 우리한테 멕시칸 퍼펫 만드는 걸 알려줄 거고 우리도 뭔가를 알려줬으면 하고 있어. We have two workshops. So one is making perfect and second is shooting perfect. But shooting perfect is only to puppeteer. Because Making perfect puppeteer is- have a puppet. is everybody. 아 진짜 산타 할아버지 처음 봐. What is a good hour for you? 몇 시부터 움직이는 게 우리한테 If you 낫냐? want to have a big rest or wake up earlier. We are big strong. 아직 1일차라 그런지 의욕이 굉장히 넘칩니다. Really special that you be here because it's not usual that puppeteers comes to Mexico and make this connection and make these exchanges, these connections and these friends is really cool, really great. Yeah. You know that we know all the things to do. You're gonna have a great reception. I think that we can make a big open call for all people comes. Yeah. And you are gonna find in Mexico this place with love, with friendship, and with this aims to collaborate. So thank you. 감사합니다. 감사합니다. Thank you for coming. It's like a bunch. 와, 안찬. 반찬. 저녁 7시가 넘어서 멕시코에 도착해 배고파하는 우리들을 위해 저녁 식사를 준비해준 비비아나 가족들. 그라시아스. 우와. 처음에는 그냥 일단 먹어보고 그 다음에 트레디셔널로 먹는 방법은 여기에다가 양파 넣고 국수 넣고 쌀쌀 넣고 끓여가지고 아하. 먹자. 오케이. 아! 오! 우와, 순무 아니야? 콜라비? Ready? Ready? 순무, Ready? 순무. I'm ready to eat. Yes. Let's go. 멕시코에서 처음으로 맛보는 타코입니다. 맛있어? 어. 맛있겠다. 어때? 매워? 스파이시 스파이시? Do you like the tacos? Yeah! Delicioso! Delicioso? 나 너무 가카몰리 많이 먹어. 먹어봐. 와, 진짜 맛있어. It's different in Korea. Mexican. 한국에서 먹던 타코와는 다른 진짜 현지 타코 맛에 반해버렸습니다. 물론 저는 아직 먹어본 적 없지만요. 얼마나 맛있으면 노래가 절로 나올까요? Breaded, and it is not repetitive. 굿나잇. 잘 자요. 잘 자요. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. 네, 네, 우리는 지금 멕시코의 첫 숙소에 도착했습니다. 와. 네, 안녕하세요. 대표네 유림입니다. 지금은 자정 우리 20날
1월 20일에 한국에서 저녁 6시에 출발해서 멕시코에 도착했더니 1월 20일 저녁 7시 30분이었어요. 시차 때문에. 그렇게 해가지고 이제 도착하자마자 친구들, 멕시코 사실은 오늘 처음 만난 친구들이긴 한데 우리 이제 한국에서 만났던 오세아니의 친구들 같이 퍼페티어를 하고 있고 유니마 멤버인 페르난도랑 아레리 그리고 페르난도의 사촌인 한국문화원과 이제 계속 그 협업을 하고 또 K 인플루언서 임명장을 한국에서 받았던 다니엘 이렇게 세 친구가 저희를 공항에 마중 나와줬습니다. 이제 저희가 감타노가 멕시코에 와가지고 이제 아랑 공연 및 여러 가지 문화 교류를 한다는 것에 이제 멕시코 시티나 멕시코에 있는 여러 퍼페티어들이 많이 협력을 해서 저희를 많이 도와주러 여기 왔습니다. 빠모스 반갑습니다. 빠모입니다. 앞으로 이 멕시코에서 또 어떤 일이 일어날지 모르겠지만 아마도 우리가 전혀 예상치 못한 어떤 순간들이 계속 일어나지 않을까 싶어요. 감타노가 지금 뭐 특별한 계획 없이 왔지만 계속 멕시코 자체에서 안내하는 그런 여러 가지 일들이 일어나는 것 같습니다. 안녕하세요. 두둘입니다. 아란 공연이 생각보다 뭐가 커지고 있더라고요. 그래서 너무 부담이 돼서 어떡해. 이제 우리 앞으로 어떡해. 자신이 없는데요. 그래도 열심히 해보겠습니다. 또 하면 해야죠. 우리는 이제 즐기면 그게 됩니다. 접니다. 자, 그러면은 오늘 이제 데이 1인데 우리가 오면서 각자 어떤 마음이 드는지 오늘 하루 보내서 어떤 느낌이 들었는지 한번 각자 한 명씩 얘기하면서 들어보도록 하겠습니다. 그래서 왔는데 생각보다 그 가족분들이 다 와 계셨어요. 막 어머니, 아버지, 막 아마도 자매들도 다 오고 저희가 또 중간에 막 얘기 한창 나누고 있는데 막 삼촌이랑 사촌도 막 와서 저희랑 막 인사 나누고 그랬어요. 그래서 그게 너무 재밌었고 너무 여행을 간 지 오래돼가지고 공항에서부터 굉장히 긴장을 많이 했는데 그래도 다행히 다 함께 이렇게 도와줘가지고 안전하게 멕시코까지 왔습니다. 멕시코 오니까 공항 도착하자마자 진짜 다양한 사람들이 보이는 거예요. 약간 캐릭터들이 다 이런 식으로 생겨나나? 라는 생각이 좀 많이 들면서 사람을 좀 많이 관찰하게 됐던 것 같아요. 여기에 와서 저희가 다 처음 만난 사이임에도 불구하고 너무 환영을 많이 해주고 반겨주고 또 저희가 안전하게 이동할 수 있도록 많은 친구들이 도와주셔가지고 너무 감사했던 하루였어요. 오늘 하루 이렇게 잘 끝났는데 이제 내일부터는 또 어떤 일들이 벌어질지 또 기대가 됩니다. Nos vemos mañana. 무엇보다 가장 중요한 건 그런 것 같아요. 뱃사람이 바람을 타고 배를 이제 타고 가면은 노를 젓지 않아도 배가 이동을 하는데 우리는 이제 바람을 이제 감탄으로 연료를 하고 있기 때문에 우리는 이 사람에게 감사한 마음을 갖고 그 다음에 그 에너지를 계속 느끼고 있다 보면 자연스럽게 이 감탄의 이 배도 순항을 하고 있지 않을까 그런 생각이 듭니다. 되게 정신없지만 신기한 하루를 지금 보내고 있고 이제 마무리를 하려고 하는데요. 여러분, 네, 저 이만 여기까지 하겠습니다. 고생하십시오. 지금 막 이것저것 일을 많이 벌려놔가지고 그걸 앞으로 우리가 헤쳐나가야 되는데 그거를 또 어떻게 잘 헤쳐갈지 설레는 마음으로 자려고 합니다. 그래도 멕시코 오니까 계속 문이 열리네요. 앞으로 우리가 어떤 활동을 하게 될지 모르겠지만 매 순간 감탄이 계속 나오면서 기쁜 순간이 계속 찾아오길 바라면서 오늘 하루를 마치도록 하겠습니다. 문이 열리네요. 그대가 들어오죠. 바이바이. 가면? 사람들? 진짜? 우리에게 따뜻한 집을 내어준 비비아나와 그녀의 가족들 모두 고마워요. 부에노스 노체스. 네, 둘째 날 밝아서 저희는 이제 멕시코 인류학 박물관으로 지금 이동하고 있습니다. 숙소에서 한 40분 정도 거리가 되는데 에피론도 함께 또 이동을 하고 있습니다. 멕시코가 방지턱이 진짜 높습니다. 네, 확실히 너무 높네요. 지금. 차가 부서질 것 같아요. 가서 오라면. 그러니까 완전 천천히 가야 되고
그리고 어제 밤이라서 못 봤었던 이 거리의 풍경들을 지금 볼 수 있어서 너무 좋아요. 근데 진짜로 벽을 가만두질 않네. 기묘한 이야기. 이야. 우리가 여기 있는 것이 중요하냐? 그냥 우리가 기묘해. Day 2. 지금은 인류학박물관을 가기 위해서 지하철을 이용해서 지금 이동을 하고 있습니다. 지하철을 이용해서 처음으로 지하철을 이용하고 어제 카드 2개를 받아가지고 그 카드 2개를 충전을 해서 아마 가야 될 것 같아요. 현금을 넣네. 현금을 넣어. 그 다음에 지폐를 넣어. 지폐를 우겨 넣어. 아, 500페소가 돌렸을 수 있네. 우리도 뭐 그렇게 할 수 있지 않나? 아닌가? 아, 우리 환승해야 돼서. 그러면 반지사. 아. 지하철은 안 돼. 볼레바. Boulevard Puerto Aéreo. 볼레바르 볼테아리오. 1호선 타고 쭉 가서 차풀테펙으로 갑니다. 지하철이 많네. 여기도 호선이 많아. 이렇게 상형 문자로 표현된 것들이 너무 이뻐. 뭔가 간단하게 이 교통카드 하나로 다 할 수 있게끔 해준 게. 바깥바람이 그대로 들어오고. 나니야. 차풀테펙 도착. 차풀테펙에 도착하자마자 가장 먼저 한 건 바로 찬키또 입양하기. 이유는 정확히 모르지만 이곳에 오는 사람들은 꼭 이 인형 원숭이를 머리에 쓰고 다녀야 한다며 다니엘이 선물을 해줬습니다. 차풀테펙 성에 왔습니다. 와, 거대하다. 광장길을 따라 걷다 보니 거대한 조형물이 보입니다. 꼬미다가 음식이래. 꼬미다. 지금 인류학박물관 가는 길에 있는 공원을 통해서 넘어오고 있는데 인류학박물관에서 볼 수 있는 이 공원에서 볼 수 있는 나무들이 한국에서 볼 수 있는 나무들이랑 굉장히 달라서 이제 볼거리가 많아요. 굉장하다. 한국 우주들 서비스 해준 거 너무 괜찮다. 아, 마스크의 민족이야. 진짜로. 마스크를 좋아. 우리가 가져온 알 마스크도 과연 사람들이 좋아할까요? 안에 있는 조형들도 되게 멋지게 잘 해놨어요. 입구에 거대한 우산 분수를 지나면 아즈텍의 태양석이 우리를 맞아줍니다. 두가 마리나. We will go there. Yeah. 고대 문명의 유물이 모인 이곳. 마치 잃어버린 세계를 탐험하는 듯합니다. 근데 이렇게 그냥 탈을 쓰고 있다는 것 자체에 대한 거를 문화워제에서 형성한 건 난 또 처음 보는 거거든. 탈 자체만이 아니라 탈 쓰고 있다는 의식 자체에 대한 걸. 그거나야 아란. 이게 아란. 우리의 공연 아란에 대한 영감도 이곳에서 많이 나올 것 같습니다. 이거 나 해야지. 단순한 유물 전시를 넘어 문명은 아직 살아있다는 감각을 보여준 이곳 국립인류학박물관. 멕시코 거리예술과 축제 문화의 뿌리를 이해하고 싶다면 꼭 가봐야 할 장소입니다. 제말 못하는 두 명이서 보였는데 맞아요. 진짜로 대단한 나라 멕시코. 이게 뭔가 그 문명의 발상지라는 게 좀 크게 와닿는 공간이야. 여기 문화라는 게 시작되는 그 시초를 보는 느낌. 그래서 인류에게 정말 필요한 것들로 시작해서 그런 게 좀 그런 걸 계속 기도하는 그런 마음으로 만들어진 곳인 것 같아가지고 왠지 모르게 이 문화를 봤을 때 계속 마음이 끌어오는달까 그 뜨겁게 이렇게 올라오고 있어요.
그래서 전 탈을 좀 좋아했어요. 어렸을 때부터. 왜냐면 각시탈을 보고 탈이 너무 쓰고 싶다고 생각했어요. 그 가면을 해버리죠. 여기 사람들이 가면을 좋아하는 마음 이해가 돼요. 저도 한번 탈 쓰고 싶네. 진짜 우리는 사실 약간 투구잖아요. 한번 가면이 써보고 싶어요. 멕시코 인류학박물관을 쭉 돌면서 느낀 건 진짜 그 인류적으로 이 오리지널 기원적인 내용에서의 그 주는 그 묵직한 울림이 되게 큰 영광으로 다가온 것 같아요. 그 결국에는 전 인류가 같이 공유하고 있는 이 역사성, 어떤 그 원시적인 그 예술의 형태, 거기에 어떤 종교와 환경에 대한 이야기들이 있는데, 그런 것들이 결국에는 우리가 앞으로 연구하고 예술로 형태로 이어가야 할 이야기, 그리고 온 인류와 글로벌하게 만들 수 있는 이야기라는 거를 새롭게 깨닫게 되는 것 같아요. 박물관 문 닫는 시간까지 꽉꽉 채우고 나온 후에 우리가 향한 이곳, 바로 멕시코시티의 국민식당 라카사 데토뇨입니다. 소녀의 집이라는 뜻인 이 식당은 멕시코 식당에서 가장 유명한 체인 식당이라고 하는데요. 우리나라로 치면 김밥 천국 정도 되려나요? 다니엘이 한국 음식을 해주길 원해하고 있어서 다니엘 위해서 한국 음식을 하기 위해서 K 인플루언서 맞네. 한인마트 한국인이 만나주는 짜파구리는 해준대. 약간 그래. 좀 사가지고 살짝 이렇게 Do you want 짜파구리? 짜파구리 코리안 타운. 어묵 있다, 어묵. 헌트릭스. 짜파게티랑 너구리는 일단 사자. 익숙한 한국 제품들과 한국적인 그림, 그리고 계산대 앞에 관광수월. 한국인 직원분까지 뭔가 반가우면서도 묘한 기분이 듭니다. It's part of the documental. 아, 씨씨. We have no light. 집에 돌아와서 짜파구리 요리를 시작하려던 도중 Complete Mexican 정전이 experience. 되었습니다. Mexican experience. Mexican experience because we don't have light. Our Korean. 꽤 자주 있는 일인 듯 자연스럽게 후레쉬를 켜고 농담을 하며 하던 말을 이어가는 다니엘. Every moment, no matter what, you can contact us. You can call us. We can help you every time. So sweet, 다니엘. 이제 뭐 하려고 하는 거죠? It's not so 다니엘 오빠가 짜파구리 먹고 싶다고 해가지고 clear to United States. 심각하게 회의 중이라서 몰래 제가 물에 끓이고 면을 삶겠습니다. 면 삶으면 끝나는 거니까 짜파구리. 바로 요리를 해보도록 하겠습니다. 앞으로 하게 될 우리의 공연 일정에 관해 유림과 민규가 친구들과 이야기를 나누는 동안 선아와 지홍이 맛있게 짜파구리를 완성합니다. 오빠 맛있어? mucho. 짜파구리. Amazing chapaguri. 다행히 마음에 들었는지 다시 한번 산타 웃음을 날려주는 페르난도. 맛있다. 잘 만들었다. delicious. 약간 매콤하게 만들었네. 지용이 서포트. 잠시 다니엘의 짜파구리 먹방을 감상하시겠습니다. From Japanese mask was this year in the cultural center. 먹는 모습을 보니 저도 지금 하나 끓여야겠네요. They are always 마지막으로 비비아나까지 모두 만족시킨 행복했던 야식 시간이 지나고 Action. 안녕하세요. 갑자기 다니엘의 요청으로 인터뷰를 하게 된 우리들. 다니엘은 사실 한국 문화 인플루언서인데요. 과연 이 영상이 멕시코 곳곳 어디까지 뻗어나갈지 기대가 됩니다. 증거의 문제는 아니